ఇప్పుడు వేసుకుంటున్నారు స్వామివారు తెలిసిందండి. అందరూ కూడా యజ్ఞోపవీతానికి నమస్కారం చేసుకోండి. వివాహం కావలసిన వాళ్ళు, వివాహమై సౌఖ్యంగా ఉండాలనుకునే వాళ్ళు జగత పితరవు వందే పార్వతీ పరమేశ్వరవు. సృష్టి మొత్తానికి తల్లి తండ్రి ఎవరు అంటే పార్వతీ పరమేశ్వరుడు. అటువంటి మహాదేవుడు యొక్క కళ్యాణాన్ని కన్నుల పండుగగా యథాశక్తిగా ఆచరించుకుంటున్నాం. మహానుభావ మీరు నమస్కారం అయ్యా, నమస్కారం गौरी कंकण पूजा स्थले खंडदीपाराधन प्रयुक्त कन्या वर गोत्र नामानि उच्चरिष्ये। అమ్మ ఆ పార్వతీ పరమేశ్వరుడు యొక్క వివాహ మహోత్సవ సమయమందు వాళ్ళ యొక్క తరాలు పార్వతీదేవి ఎవరి యొక్క తాతగా ఏ తాతగారికి మనవరాలు, ఏ ముత్తాతగారికి ముని మనవరాలు, ఏ తండ్రికి బిడ్డ అనేటటువంటి వంశ చరిత్రని ఇక్కడ చెప్పుకుంటారు. దాన్నే కన్యా వరగోత్ర నామాలు అంటారు. అది చెప్తున్నాం అన్నమాట. ఆ యొక్క జగన్మాత జగత్పిత అయినటువంటి పార్వతీ పరమేశ్వరుడు యొక్క కన్యావరణాలు. శివార్థం కన్యాం వృణేత్వో ఓం చతుస్స చతుస్సాగరపర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. ఓం సత్యో జానవామదేవా ఘోరపురుషేషానమంచాలే ప్రవరాంగితా విరావణపరానంద ప్రశివ గోత్రోద్భవస్య పరశివ శర్మణో నమ్రే. చతుస్సాగరపర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. సత్యో జానవామదేవా ఘోరపురుషేషానమంచాలే ప్రవరాంగితా విరావణపరానంద ప్రశివ గోత్రోద్భవస్య ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु. सद्यो जात वामदेवा घोरतत्पुरुष ईशान पंचारुषे प्रवरान्विता ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु. सद्यो जात वामदेव अघोर तत्पुरुष ईशानाय पंचारुषे प्रवरान्विता सदा अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकाय आदिमध्यांतरहिताय सच्चिदानंद स्वरूपाय सुरासुर मणिमकुट मणिकर रंजित जलानंदजुवराय श्री महेश्वर श्री मल्लिकार्जुनेश्वरावधेयाय मल्लिकार्जुन शर्मणे वराय सागरपर्यन्तं गो महादेवेभ्यः शुभं भवतु. काश्यप आवत्सरणैर्धवत्रयार्षे वरान्वित काश्यप गोत्रोद्भवस्य आनन्दचिदाकार फलभवदेव गोत्रोद्भवस्य गन्धमादन शर्मणो नत्री. चतुस्सागरपर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु. काश्यप आवत्सरणैर्धवत्रयार्षे प्रवरान्वित काश्यप गोत्रोद्भवस्य आनन्दचिदाकार फलभवदेव गोत्रोद्भवस्य त्रिकूट शर्मणः पौत्री. चतुस्सागरपर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु. काश्यप आवत्सरणैर्धवत्रयार्षे प्रवरान्वित काश्यप गोत्रोद्भवस्य आनन्दचिदाकार फलभवदेव गोत्रोद्भवस्य विभवन्त शर्मणः पुत्री. चतुस्सागरपर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु. काश्यप आवत्सरणैर्धवत्रयार्षे प्रवरान्वित
तस्य वसगोत्रोद्भवाम् आनन्दजलागारवावलवासुदेव गोत्रोद्भवस्य अग्राण्डगोल्ब्रह्माण्डनायकीं चतुर्दश भुवनाधीश्वरीं तत्त्वस्वरूपिणीं सर्वलक्षणसम्पन्नां श्री प्रभराम्बिकानां कन्यां तुभ्यं प्रजासहत्वकर्मभ्यः प्रतिपादयामीति सहिरण्योदक कन्यादानो अहं करिष्ये कन्यादान भंगरिष्ये ततः कन्यादान अंगत्वेन वधूं वामहस्ते रक्षाबन्धनं च कुर्यात् ओम रक्षावक्षत्रभृतो इन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमिदं वातेन सकरेण रक्षान् धारयामि सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् आनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु मधुपर्क पेरुगुबले उदयग्रंगोच्चन्नदध्यादो तस्मिन् वरो राष्ट्रभृदसीति यजुषोमविषेदो राष्ट्रभृदस्याचार्य सन्देवात्वद्योषो आपःपाद्यायिति दाता प्राह आपःपाद्याः आपःपादा वने जने द्विषन्तो नाशयन्तु मे अस्मिन् पुरे ब्रह्मवत्यस्यासारि पूर्वं दक्षिणं पादं प्रक्षाल्य ततो वामपादं प्रक्षालयेतो प्रक्षालयितारमुपस्पृश्य कूर्चाभ्यां परिकृत्य मन्मयेन कौर्पयिने कूर्चाभ्यां परिकृत्य मन्मयेन रहणीयापयित्वा अरहणीया आपः आमागन्वित्यभिमन्त्र्या आमागणिः सदावच्च सासकोसुरभयसादेच सा च तम्मा प्रियं प्रजानाम् पूर्वाधिपतिं पशूनाम् अंजलावेकदेश आनीयमाने वरो विराजो दोहोसीति यजुर्जमित्वा वरः विराजो दोहोसि विराजो दोहमसि यमपपद्याय विराज समुद्रं वप्रहिणो विस्नाम्योनिमपि गच्छत नक्षत्रप्रजया भूया सम्मापरास्ते चमत्पयः तत्वा मधुपर्कं कुर्यातो इल्ले మనం మర పూజలో పానకారం చెప్పి తీసుకుంటాం చూసారా అదే జగద్రక్షణార్థం ఇక్కడ స్వామి వారికి ఆ పెరుగు బెల్లం కలిపి మధుపర్క ప్రాశన అన్నమాట అది చేయిస్తున్నాం యన్ మధుపర్కో మధుపర్కో మధుపర్కః త్రయ్యై విద్యాయై యశోసి యశసో యశోసి ब्रह्मणो दीप्तिरसि तम्मा प्रियं प्रजानां कुर्वधिपतिं पशूनाम् अंजलावेकदेश आनीयमाने वरो विराजो दोहोसीति यजुर्जपित्वा वरः विराजो दोहोसि विराजो दोहमसि यमोपत्याय विराज शेषं पुरस्तान्नीयमानगो समुद्रं वैद्यभिमन्त्रयेत समुद्रं वप्रहिणो विश्वाम्योऽपेक्षत अक्षत्र प्रजा भूया सम्मापरासे शिवत्पयः अत्र वासो गवादिको अत्र वासो गवादिको यथास्थित्वा वरमलङ्कृत्य कन्यादान समये युवं वस्त्राणि वसावसारे युवो नक्षत्र जगत् कल्याण महोत्सव समयमंदु तम भक्तुलु श्री वेंकटेश्वर टेंपल वारु भगवंतुडिकी नमस्करिस्तू उभय पट्टु कर्तमुल निमित्तार्थमై బంగారపు చురుగుల పట్టంసుర మధుపర్కద్వయం ధృత్వా ఆచమ్యా ధృత్వా ఆచమ్యా सरण्य सदगवार्णवास्य हिरण्यवर्णः हिरण्ययात्पर्योरे निषत्या से हिरण्यात्जनमस्ते मे जगत् कल्याण महोत्सव समयमंदु तम भक्तुलु श्री वेंकटेश्वर टेंपल वारु तम पादपद्ममुलु नमस्करिस्तू उभय पट्टु वस्त्रमुलु आभरणानि समर्पयामि
అగ్నేరాపః ఆపః పృథివీ అర్థం తెలుసల్ల నారికేళం ఇది బట్టి ఇదిగో ఏమంటే గారు ఇస్తున్నారు వచ్చేసింది అది ఉందండి ఇంత దూరం ఇక్కడి నుంచి అక్కడ అందరికీ చెప్పండి పూర్వోక్తయం విశేష విశిష్టాయాం శోభాతిలో ఎవరన్నా చిన్నపిల్లలు ఎవరన్నా వచ్చి కొట్టుకోండి ఆడపిల్లలు ఎవరన్నా చిన్నపిల్లలు ఉంటే ఇంటిగా కొబ్బరి బొండం కానీ కొబ్బరికాయ కానీ ఏదైనా ఇవ్వండమ్మా ఇలా పడుతుందా అది అక్కడ వదిలేసి ఓం అథ జగద్రక్షణార్థం జగత్కళ్యాణ సిద్ధ్యర్థం శ్రీ సీతా శ్రీ భ్రమరాంబా మల్లికార్జున శాంతి కళ్యాణోత్సవాంగత్వేన కన్యాదానమహం కరిష్యే అథ కామ్య విషయే కన్యాదాన సమయే మహాసంకల్ప మంత్ర పఠనం కరిష్యే. మేడం ఆపేసేది కాసేపు అమ్మా ఇక్కడి నుంచి పావు గంట సేపు వేద మంత్రాలు మహాసంకల్పం అనే పేరుతో ఈ సృష్టిలో జరుగుతున్నటువంటి మామూలుగా మానవుల యొక్క వివాహం జరుగుతూ ఉంటేనే మహాసంకల్పం చెప్తాం. మన యొక్క పెళ్ళిళ్ళలో కూడా మహాసంకల్పం చెప్తాం. అది దేనికయ్యా అని చెప్పంటే సృష్టిలో ఉన్నటువంటి సమస్త పదార్థాలు ఈ సంకల్పంలో వస్తాయి. మట్టి దగ్గర నుంచి బంగారం వరకు ముత్యం వరకు ఏది ఇందులో వదిలిపెట్టేసినటువంటి వస్తువు ఏది లేదనమాట. అంటే వీటన్నిటిని ఎందుకంటే చెప్పడం ఇవన్నీ కూడా సాక్షిభూతం దేనికంటే ఈ యొక్క దంపతులు వివాహం చేసుకుంటున్నారు అని చెప్పడం కోసం. కనుక అటువంటి మహాసంకల్పాన్ని ఆ యొక్క జగన్మాత అయినటువంటి ఆ భ్రమరాంబాదేవిని బండే వాడే సమయముందు అందరూ కూడా చక్కగా చెవులారా వినాలని చెప్పని చెప్తున్నాము. శ్రద్ధ కలిగినటువంటి వారే జాగ్రత్తగా ఆలకించండి. ఓం అథాంతవేద్యస్య భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్య ప్రవేశక్తి అమ్మవారి అచింత్య ప్రవేశక్త్యా ప్రేమాణస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేక కోటి బ్రహ్మాండానామేకతమేక వ్యక్తావ్యక్తమహదహంకారమదవ్యాస్తేజో వాయువ్యాకాశాద్యావర్ణైరావతేస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండఖండయోర్బుద్ధ్యే ఆధారశక్తి శ్రీగోర్మవరాహ వైష్ణవాంతరకా నాగశేషదక్షకాస్త్రైకజోపరి ప్రతిష్ఠతే అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాది సప్తలోకానాముపరితలే భూర్భువః సువర్మహర్జనస్తవ సత్యమితి సప్తలోకానాం అధోభాగే చక్రవాళశైలమధ్యగత మహాసుమేరో సహస్రశిఖరానముఖ్యర్మహానారాయమాన ఫణిరాజరాజన్యశేషస్య సహస్రఫణ మణిమండలమండితే ఐరావతపుండరీకమామనుకుదాంబుజనముక్తంతదారోభవముప్రదేకాఖ్యాస్త దిగ్గంతి శృండాదండోత్తంభితే అమరావతి శోకమత్యం భవతి రైవతి సిద్ధవతి సాధ్యవతి గాంధర్వవతి తిలకావతి అష్టౌ పుణ్యపురీ విరాజతే ఇంద్రాగ్నేయమ నిరురత వరుణ వాయు కుబేర ఈశానాది అష్టదిక్పాలక పరిపాలితే మహేంద్రమలయ సఖ్య శక్తి హిమవద్వృక్షవద్వింధ్య భారీ యాత్ర సప్తకులాచరమతింగేంద్రశృంగమాల్యవత్కిష్కింధరుష్యశృంగాఖ్య లోకాలోకాచర పంచమహానగాధిష్ఠితే రామసి గాయాన్రోగోప్రోధోమాంధాత్యయాతిమరుద్విలేప భరతాంబరీష శశిబిందు భగీరథ పరశురామేతి షోడశ మహారాజే పరిపాలితే కార్తవీర్య సగర పురోరమ పురుకుత్సే నల హరిశ్చంద్రాఖ్య షట్చక్రవర్తి విధిష్ఠితే రంగభంగ గలింగ కాస్మీర కాంభోజ సుబేర సౌరాష్ట్ర మహారాష్ట్ర మగధ మాళవరే పాడ కేరళ చోళ పాంచాల గౌడ మలయాళ సువాళ ద్రవిడ ద్రావిడ కర్ణాటనాడ కర్మాట మర్మాట పానాథనాథ పాండ్య పుళీంద ఆంధ్ర ఓణ దశార్ణ భోజ కుక్కుర కురు గాంధార విదర్భవిదేహ వాక్లేక బర్బర కేక పుత్రకుంతల కిరాంత సోరసేన సేవన టెంగణ కొంకణ మత్స్య మధ్య పాష్ట్ర గూర్చర యవన జాలాంధ్ర సార్వచేతి
सिन्धोद्याद्यनेक विशेष देश भाषा भूमि बालचित्रिते भागीरथी गौतमी नर्मदा यमुना सरस्वती कृष्णवेणी बाहुला भीमनदी तुंगभद्रा रेणुका मलापहारी कावेरी कृतमाला ताम्रगंगे विशोका कौशिकी गंडकी विचित्रका वसिष्ठ प्रवरा काश्यपी सरयो सर्वपापः कुशावती फल्गुनी करतोया पुण्यता प्रणीतादि अनेक पुण्य नदी पवित्रते अयोध्या मधुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती सप्त पुण्यपुरी विराजते इंद्र कसेरो ताम्र गभस्ति नाग सौम्य गांधर्व चारण भारते नववर्षात्मके प्रत्येकं नवसहस्रयोजन विस्तृते भारत किं पुरुषेण भद्रास्तगमनगहरण्यकेतुमाला हर्याख्येते नवखंड वंदिते दंडक विंध्यक चंपक बदरिक नहुष नैमिष द्वैत गोहदेवदारु श्वेताख्येति दशारण्यायुते 50 कोटि विस्तीर्ण भूमंडले लक्ष योजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे भारतवर्षे ऐन्द्रखंडे विविध स्वरतर क्रीडा विराजमान दश दिशा भूड परिमल पटल भ्रमण झुंकार निकर कदंबित कलकंठ कूजित सनाथ केकीपुर मुखरीकृत विजित सारस्वत स्वरतर षण्डे अतुल विमल सत्कुल धौत कल्पतरुच्छाया विन्यस्त देदीप्यमान रत्नसिंहासनस्योपरिस्थित यन्त्रराशेश्चतुर्दश वर्णवर्णित सहस्रयोजनोन्नतविस्तारस्य कदम्बवृक्षदीपितस्य मन्दारस्य प्रान्ते इदानीम् अष्टाविंशन्महायुगे अष्टाविंशत्सहस्राधिक सप्तदशलक्षयुक्त कृतयुगे याते षण्णवतिसहस्राधिकाष्टलक्षाब्दयुक्त द्वापरयुगे याते चतुष्षष्टिसहस्राधिकाष्टलक्षाब्दयुक्त कलियुगे त्रेतायुगे द्वात्रिंशत्सहस्राधिक चतुर्लक्षाब्दे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे क्रौञ्चद्वीपे रमणकवर्षे ऐन्द्रखण्डे पश्चिमे देशे उत्तर अमेरिकायां नार्थ कैरोलिना राष्ट्रे केरी प्रान्ते भ्रमराम्ब मल्लिकार्जुन स्वामी क्षेत्रे हनुमत् सन्निधौ अहंतो अनाद्य विद्यावासर्यास्मिन् संसारे विचित्रासु कर्म गतिभिः नाना योनिषु पुनः अनेकधा जनित्वा केन वा पुण्यविशेषेण इदानीं मम मानुष्य जन्म प्राप्तवतः गङ्गावालुकाः सप्तदशमण्डलपर्यन्तं कृतरासेर्वसाने एकैक वालुकावकर्षक्रमेण सर्वराष्ट्रवकर्षसम्मतिकाले ब्रह्मलोके निवाससिद्ध्यर्थं शिवलोके निवाससिद्ध्यर्थं तेलై అందరూ కూడా అనుకోవడమ్మా శివలోకే నివాస సిద్ధ్యర్థం तेलై సూర్యమండల పర్యంతం కృతరాశి సహస్రావసానే ఏకైక దినాపకర్ష క్రమేణ సర్వరాష్ట్రపకర్ష సంహితకాలే శివలోక పర్యంతం శివలోక నివాస సిద్ధ్యర్థం మాషైర్ ధ్రువమండల పర్యంతం కృతరాశి సహస్రావసానే ఏకైక మాషాపకర్ష క్రమేణ సర్వరాష్ట్రపకర్ష సంహితకాలే शिवलोके नित्य निवास सिद्ध्यर्थं यवैर ध्रुवमंडल पर्यन्तं कृतराशे सहस्रावसाने एकैक लोमापकर्ष क्रमेण सर्वराष्ट्रपकर्ष संहितकाले शिवलोके नित्य निवास सिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृत अंदरू కూడా చెప్పొచ్చు ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు त्रिगुणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्र आप्तोर्याम शांतपन वाजपेय पौंडरीक अश्वमेधादि शतक्रतु पुण्यफल प्राप्त्यर्थं मया सह दशपूर्वेषां दशापरेषां मद्वंस्यानां सर्वेषां पितॄणां नरकात् उत्तीर्य शाश्वत शिवलोके नित्य निवास सिद्ध्यर्थं మనం ఇందాక చెప్పిన సంకల్పంలో ఏమని చెప్పాము జగద్రక్షణార్థం సృష్టి అంతా కూడా చల్లగా ఉండాలని జగత్ కళ్యాణ సిద్ధ్యర్థం కళ్యాణము అంటే ఏమిటి పెళ్లి కాదు శుభము అని తెలిసిన మంగళము అని ఆ మంగళకరమైనటువంటి స్థితి ఇక్కడ అక్కడ అని కాకుండా ఈ యావత్ సృష్టిలోనూ కూడా నీ చేత సృజించబడినటువంటి ఈ సృష్టి అంతా కూడా మంగళకరముగా ఉండేటట్లుగా చేయాలి అని చెప్పాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమని అడుగుతున్నాము, అందుకోసం చేస్తున్న ఈ కళ్యాణంలో నా యొక్క జన్మ సార్థకత అవడం కోసమని శాంతపన వాజపేయ పౌండరీక అశ్వమేధాది అని యాగాలు ఉన్నాయి. ఆ యాగాలు చేసిన ఫలితం రావడం కోసం, అన్ని రకాలైనటువంటి దోషాలు నశించడం కోసం నాకు ఈ
మానుష్య జన్మ. సృష్టిలో ఎన్ని జీవకోట్లు ఉన్నాయి? 84 లక్షల ప్రాణికోటి. తెలిసిందండి, చెట్టు దగ్గర నుంచి చీమ వరకు 84 lakhs ఉన్నాయి జీవాలు. అటువంటి జీవాల్లో మిగిలిన 83,99,999 జీవరాశులకి జ్ఞానం నాస్తి. తెలిసిందండి, జ్ఞానం ఉన్నప్పటికీ కూడా వాక్కు నాస్తి. మనసా వాచ కర్మణ త్రికరణ శుద్ధిగా చేయడానికి కానీ పలకడానికి కానీ ఒక్క మానవ దేహం మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది. అందుకోసమనే శివ చక్రవర్తి గారు చెప్పారు, శరీరం దాన్ని ఏమంటారు, పరోపకారార్థం ఫలంతి వృక్షాః, పరోపకారార్థం జలంతి నద్యః, పరోపకారార్థం పయోగావః, పరోపకారార్థమిదో శరీరము అన్నాడు. ఆవులు దేనికి పుట్టినాయండి అని చెప్పంటే దాని పాలు తాగి బతకడం కోసం పుట్ల, 10 మందికి పాలు ఇచ్చి బాగా చూడటం కోసం పుట్టింది. అందుకోసం నిన్ను పుట్టిస్తున్నా అని పశు సంపదని పుట్టించాడు ఈశ్వరుడు. పశువునాం అధిపతయే నమః, సమస్త ప్రాణికోటికి అధిపతి ఆయనే. అట్లాగే ఫలాలు వృక్షాలని కనిపెట్టాడు ఆయన. పరోపకారార్థం ఫలంతి వృక్షాః, చెట్టు అది ఎండ కాస్తూ కింద ఉన్న వాడికి నీడనిస్తుంది. చివరికి దాని యొక్క అవసానంలో కూడా కలపగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. అందుకోసం పుట్టండి అని వాటిని పుట్టించాడు. అలాగే పరోపకారార్థం జలంతి నద్యః, నదుల యొక్క గర్భాలు పెంచుకుని మరీ నీళ్లు పెరుగుతున్నాయి.